नमस्कार। नीट क्रेश कोर्स केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 12 साइंस में आदर्श द्रावणों और बिन आदर्श द्रावणों टॉपिक साथे आज आपणे फरी मळी रह्या छे। आदर्श द्रावणों एटले के आइडियल सोल्यूशन और बिन आदर्श द्रावणों एटले के नॉन आइडियल सोल्यूशन, आ बंने कॉन्सेप्ट पहला जोई लईए, त्यारबाद आपणे एमसीक्यू जोवाना छे। गुजकेट 2013 नो एक सवाल पण आपणे नजर समक्ष छे कि नीचेना पैकी कयुं मिश्रण आदर्श द्रावण छे। અને નીચે ચાર ઓપ્શન આપેલા છે: ક્લોરોફોર્મ અને એસિટોન, બેન્ઝીન અને ટોલ્યુઇન, ફિનોલ અને એનિલિન, HCl અને H2O। તો સમજીએ પહેલા કન્સેપ્ટ અને પછી જોઈએ એમસીક્યુ। એક બાજુ આપણી પાસે છે આદર્શ દ્રાવણો અને બીજી બાજુ આપણે લેવાના છે બિન આદર્શ દ્રાવણો। બિન આદર્શ દ્રાવણો आदर्श द्रावणों कोने कहीशुं? एना माटेनी टोटल 5 कंडीशन है। सौथी पहली कंडीशन, जे बे द्रावणों ने मिश्र करता राउल्टना नियमनुं पालन करे ते द्रावणों ने आदर्श द्रावणों कहीशुं, अने जे द्रावणों ने मिश्र करता राउल्टना नियमनुं पालन न करे तेने शुं कहीशुं? बिन आदर्श द्रावणों कहीशुं। शरूआत करीशुं आंतराणवीय आकर्षण बळ थी। घटक ए और बी ने तमे मिश्र करी रह्या छो तो ए वच्चे जे आंतराणवीय आकर्षण बळ जोवा मळे, बी वच्चे जे आंतराणवीय आकर्षण बळ जोवा मळे तेटलुं ज आंतराणवीय आकर्षण बळ ज्यारे द्रावण बनाववामां आवे त्यारे ए अने बी ना घटक कणो वच्चे जोवा मळे। बंने आंतराणवीय आकर्षण बळनुं मूल्य समान होय मित्रों तो ज ते द्रावणने आदर्श द्रावण तरीके ओळखवामां आवे छे। बट एवुं बने कि जो ए वच्चेनुं आंतराणवीय आकर्षण अने बी वच्चेनुं आंतराणवीय आकर्षण करता ए बी वच्चे जोवा मळतुं आंतराणवीय आकर्षण बळ का वधारे होय का ओछुं होय ते समये तेने बिन आदर्श द्रावण तरीके ओळखवामां आवे छे। એટલે એ ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ લખી દીધું, એ એપ્રોક્સિમેટ આપણે ઇક્વલ ટુ કન્સેપ્ટ મૂક્યો, બરાબર। દ્રાવ્યનું કદને આપણે V1 કહીએ, દ્રાવકના કદને આપણે V2 કહીએ અને ટોટલ કદને આપણે V કહીએ। તો V1 + V2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ V થાય, અર્થાત એવું કે ડેલ્ટા V ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થાય। કદમાં તફાવત જો શૂન્ય થાય तो ते द्रावण ए आदर्श द्रावण तरीके ओळखवामां आवशे, अने कदमां तफावत छे ते शून्य न थाय, डेल्टा वी मिक्सचर डज नॉट इक्वल टू 0 तो ते द्रावणने नॉन आइडियल सोल्यूशन बिन आदर्श द्रावण तरीके ओळखवामां आवशे। द्रावण बने ते समये उष्मानो फेरफार जे छे ए शून्य होय, अर्थात उष्मानुं शोषण के उत्सर्जन फाइनली प्रक्रियाने अंते न थतुं होय तो ते समये डेल्टा एच मिक्सचर इज इक्वल टू 0 प्राप्त थाय छे अने ते द्रावणने आदर्श द्रावण तरीके ओळखवामां आवे छे। सामेना पक्षे बिन आदर्श द्रावण में डेल्टा एच मिक्सचर जे छे डज नॉट इक्वल टू 0 होय छे, का उष्मानुं शोषण थयेलुं हशे का उष्मानुं उत्सर्जन थयेलुं हशे। त्यारबाद आकर बात करिए बाष्प दबाणनो फेरफार, डेल्टा पी मिक्सचर प्रेशर इज इक्वल टू 0 होय तो ते आदर्श द्रावण छे। डेल्टा पी डज नॉट इक्वल टू 0 होय मिक्सचर माटे तो ते बिन आदर्श द्रावण तरीके ओळखवामां आवे छे। एक कंडीशन खास जे बधा याद राखवानी छे, जे एक्स्ट्रा पॉइंटनी अंदर आपणे केल्क्युलेशनमां लई रह्या छीए अने ते ए छे के डेल्टा एस डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर आइडियल सॉल्यूशन एंड डेल्टा जी डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श द्रावण माटे एंट्रोपी फेरफार शून्य थतो नथी क्यारेय, अने आदर्श द्रावण माटे डेल्टा जी मुक्त शक्ति फेरफार क्यारेय शून्य थतो नथी। आ बंने बाबतो याद राखीशुं। घणीवार बाळक भूल शुं करे छे? डेल्टा वी 0, डेल्टा एच 0, डेल्टा पी 0, डेल्टा एस 0। अरे नो दोस्त, डेल्टा एस बराबर 0 थतो नथी। आ बाबतने खास ध्यान राखवानुं छे, आ बाबत पर भूल न थाय ए बाबतने खास याद राखवानुं छे। ओके, तो फाइनली कंडीशन पूरी थई चूकी है। आदर्श द्रावणों नी 5 कंडीशन है टोटल, बिन आदर्श द्रावणों नी टोटल 5 कंडीशन है। ओके, हवे जोईए केटलाक उदाहरण आदर्श द्रावणना अने बिन आदर्श द्रावणना। तो आदर्श द्रावणना एक्जाम्पलनी अंदर आपणे जोवाना छे लगभग सेम प्रॉपर्टी धरावता संयोजनों है। फॉर एक्जाम्पल हेक्सेन है अने हेप्टेन है। बंने ध्यानथी जुओ तो बंने आल्केन है, बंने कार्बन संख्या में मात्र 1 नो तफावत है। पछी बात करिए एरोमेटिक कंपाउंड में बेन्जीन है, टोल्युइन है। तो बंने एरोमेटिक कंपाउंड में लगभग 1 कार्बन तफावत है, बंनेनी प्रॉपर्टी लगभग सेम जोवा मळी रही है। पछी बात करिए तो ब्रोमो इथेन है, ब्रोमो इथेन 2 कार्बन और ब्रोमीन
क्लोरोइथेन 2 कार्बन અને ક્લોરીન છે, લગભગ સેમ વેલ્યુ જોવા મળી રહી છે. બ્રોમોબેન્ઝીનની વાત છે અને ક્લોરોબેન્ઝીનની વાત છે. અહીં પણ ઓલમોસ્ટ પ્રોપર્ટી સેમ જોવા મળી રહી છે. તો તે આદર્શ દ્રાવણ માટેના જે કન્ડિશન છે એ બધાનું પાલન કરશે, માટે આ 4 દ્રાવણોને આપણે શું કહીશું? આદર્શ દ્રાવણો. જ્યારે આ કન્ડિશનનું પાલન ન કરતા હોય તેવા કેટલાક સોલ્યુશન છે. ફોર એક્ઝામ્પલ વાત કરીશું આપણે. માનો કે તમારી પાસે ઇથેનોલ છે અને એસિટોન છે, ઇથેનોલ છે અને એસિટોન છે, તેવા કિસ્સામાં રાઉલ્ટના નિયમનું પાલન થશે નહીં. સેમ વે ઇથેનોલ છે અને સાયક્લોહેક્ઝેન છે, ઇથેનોલ છે અને સાયક્લોહેક્ઝેન છે. પછી વાત કરીએ તમારી પાસે માનો કે એસિટોન છે અને CS2 છે, એસિટોન અને CS2 છે. તો એસિટોનમાં CS2 ઉમેરો એટલે એસિટોનમાં CS3COCS3ના આધારે દ્વિધ્રુવ આકર્ષણ બળ જોવા મળતું હોય છે. CS2 ઉમેરતા તેમાં વિક્ષોભન ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે મૂળભૂત આકર્ષણ જેટલું આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ જોવા મળતું નથી. તે જ પ્રમાણે વાત કરીએ એસિટોન છે, એસિટોનમાં તમે બેન્ઝીન ઉમેરો તો પણ તે જ પ્રકારની સિચ્યુએશન ક્રિએટ થશે. એક્સ્ટ્રા ઉદાહરણની વાત કરીએ તો HCl અને પાણી છે, HNO3 અને પાણી છે, HNO3 અને પાણી છે. ઉપરાંત ફિનોલ અને એનિલિન છે, ફિનોલ પ્લસ એનિલિન છે. એના સિવાય વાત કરવામાં આવે એક્સ્ટ્રાની અંદર તો ક્લોરોફોર્મ અને એસિટોન છે. આ બધા જ ઉદાહરણ બિન આદર્શ દ્રાવણના છે. યાદ રાખજો મિત્રો, આ બધા જ ઉદાહરણ કોના છે? બિન આદર્શ દ્રાવણના છે. તો ચાલો જોઈએ આદર્શ દ્રાવણ અને બિન આદર્શ દ્રાવણને લગતા એક્ઝામ્પલ MCQના. બરાબર. ફર્સ્ટ MCQ, નીચેના પૈકી કયું મિશ્રણ આદર્શ દ્રાવણ બનાવે છે? ગુજકેટ 2013નો સવાલ છે. નંબર 1 પર છે ક્લોરોફોર્મ અને એસિટોન. તો ક્લોરોફોર્મ અને એસિટોન તો બિન આદર્શ દ્રાવણ છે. ફિનોલ અને એનિલિન એક્સ્ટ્રા હાઇડ્રોજન બંધ બને છે, બિન આદર્શ દ્રાવણ છે. HCl અને વોટર મોલિક્યુલ, બરાબર. તો પાણીમાં રહેલા હાઇડ્રોજન બંધમાં HClના લીધે આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ પ્રબળ બને છે, બરાબર, બિન આદર્શ દ્રાવણ છે. વાત કરીશું ફાઇનલ બેન્ઝીન અને ટોલ્યુઇનની. તો બેન્ઝીન અને ટોલ્યુઇન છે તે આદર્શ દ્રાવણ છે. તે પ્રમાણે બીજા કયા આદર્શ દ્રાવણ થઈ શકે છે? ક્લોરોબેન્ઝીન, બ્રોમોબેન્ઝીન, ક્લોરોઇથેન, બ્રોમોઇથેન અને બેન્ઝીન અને ટોલ્યુઇન સિવાય હેક્ઝેન અને હેપ્ટેન. ઓકે, ગુડ. ચલો નેક્સ્ટ. નીચેના પૈકી કયો નિયમ રાઉલ્ટના નિયમને સુસંગત નથી? ગુજકેટ 2015નો સવાલ છે. આપેલ કન્ડિશનમાંથી કઈ રાઉલ્ટના નિયમને સુસંગત નથી? દ્રાવ્ય પ્લસ દ્રાવક ઇઝ ઇક્વલ ટુ દ્રાવણ, સાચું છે. સુયોજન કે વિયોજન થતું નથી, સાચું છે. ડેલ્ટા H ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, સાચું છે. દ્રાવ્યનું દ્રાવણમાં વિયોજન થાય છે. હવે વિયોજન થાય તે સમયે આ બાબત સાચી થાય નહીં, તો એ ડી ઓપ્શન તમારો સાચો થશે. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ વાત કરીએ. નીચેના પૈકી કયું મિશ્રણ બિન આદર્શ દ્રાવણ છે? બિન આદર્શ દ્રાવણ છે, સમજો ધ્યાનથી, જેમાં અંતરાણવીય આકર્ષણ બળ સમાન ન થાય. ડેલ્ટા V ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0, ડેલ્ટા H ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0, ડેલ્ટા P ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0, તેવું દ્રાવણ તમારે શોધવાનું છે. અને સવાલ પૂછાયેલો છે ગુજકેટ 2018ની અંદર. તો સૌથી પહેલાં વાત કરીશું બિન આદર્શ દ્રાવણની અંદર. પહેલું છે ક્લોરોફોર્મ અને એસિટોન. ક્લોરોફોર્મ એટલે કે CHCl3 અને એસિટોન એટલે કે CH3COCH3. પહેલો જ ઓપ્શન આપણો સાચો જવાબ છે, બરાબર. તે બિન આદર્શ દ્રાવણ છે. બેન્ઝીન ટોલ્યુઇન આદર્શ દ્રાવણ, ક્લોરોબેન્ઝીન બ્રોમોબેન્ઝીન આદર્શ દ્રાવણ, ક્લોરોઇથેન બ્રોમોઇથેન આદર્શ દ્રાવણ. ચાલો નેક્સ્ટ MCQમાં. એક આદર્શ દ્રાવણ છે, એક આદર્શ દ્રાવણ ત્યારે રચાય છે જ્યારે તેના ઘટકો માટે ડેલ્ટા V ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, રાઈટ. ડેલ્ટા S ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, રાઈટ. A અને B બંને, રાઈટ. દ્રાવ્યતા વધુ હોય તો જવાબ શું આવશે? A અને B બંને, A અને B બંને. ચાલો PMT 1998નો સવાલ હતો. હવે વાત કરીએ PMT 1988ના સવાલની. નીચેના પૈકી કોને બાદ કરતા બાકી બધા આદર્શ દ્રાવણો છે? એટલે આમાંથી હા, સવાલને ધ્યાનથી સમજજો. નીચેના પૈકી કોને બાદ કરતા બાકી બધા આદર્શ દ્રાવણો છે? એનો અર્થ એ થયો કે તમારે બિન આદર્શ દ્રાવણ શોધવાનું છે. બાકી બધા તો કેવા છે? આદર્શ દ્રાવણો છે. તો કોને બાદ કરતા? એટલે તમારે જે શોધવાનું છે તે બિન આદર્શ દ્રાવણ છે. અહીં છે બેન્ઝીન અને ટોલ્યુઇન, એ તો કયું છે? આદર્શ દ્રાવણ છે. ઓકે. ક્લોરોબેન્ઝીન અને બ્રોમોબેન્ઝીન તે પણ આદર્શ દ્રાવણ છે. ક્લોરોઇથેન અને બ્રોમોઇથેન તે પણ આદર્શ દ્રાવણ છે. તો
આયોડો ઇથેન અને આલ્કોહોલ આ થઈ ગયું તમારું બિન આદર્શ દ્રાવણ. તો તમારે શોધવાનું હતું બિન આદર્શ દ્રાવણ, પણ તમે ધ્યાનથી જુઓ તો અહીં શબ્દમાં બિન આદર્શ કોઈ જગ્યાએ નથી લખેલું, પણ એવું કહ્યું છે કોને બાદ કરતો, એટલે કોના સિવાય બાકી બધા આદર્શ છે, તો બાકી બધા આદર્શ છે, પરંતુ ડી એ આદર્શ છે નહીં. ઓકે, ચાલો જોઈએ નેક્સ્ટ MCQ. એસિટોનનું ઇથેનોલમાં બનાવેલ દ્રાવણ છે તે નીચેના પૈકી કઈ બાબત સાથે સુસંગત છે? PMT 2006નો સવાલ છે. એક પદાર્થ છે એસિટોન અને બીજો પદાર્થ છે ઇથેનોલ, એટલે કે આલ્કોહોલ. હવે આલ્કોહોલમાં આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે આલ્કોહોલમાં ROH અહીં અંશતઃ ધન વીજભારિત હાઇડ્રોજન હોય, અંશતઃ ઋણ વીજભારિત ઓક્સિજન હોય, બંને વચ્ચે હાઇડ્રોજન બંધ જોવા મળતો હોય. હવે જે સમયે તમારે એસિટોન અંદર એડ થાય છે CH3COCH3, તો એસિટોન છે આ હાઇડ્રોજન બંધની અંદર ખલેલ પહોંચાડે છે. હાઇડ્રોજન બંધની અંદર ખલેલ પહોંચાડે છે, પરિણામે જે એમાં અથવા તો બીમાં જે આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ જોવા મળતું હતું તેની સાપેક્ષમાં બીમાં આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ ઘટે છે. આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ ઘટે છે તો જે તે ઘટક છે તે ઘટકની બાષ્પ સરળતાથી બને છે. બાષ્પ સરળતાથી બને છે એનો અર્થ એ થયો કે ત્યાં બાષ્પ દબાણ સાપેક્ષમાં આદર્શ દ્રાવણની સાપેક્ષમાં બાષ્પ દબાણ વધુ જોવા મળે છે. આદર્શ દ્રાવણની સાપેક્ષમાં. હવે બાષ્પ દબાણ વધુ જોવા મળે છે એનો અર્થ તો એ થયો કે ત્યાં ધન વિચલન થશે. રાઉલ્ટના નિયમનું કયું વિચલન થશે? ધન વિચલન થશે. તો ઓપ્શન કયો સાચો થશે? અહીં એસિટોન અને ઇથેનોલ ઉમેરવામાં આવે તો તે સમયે ધન વિચલન જોવા મળે છે. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ સવાલ. આદર્શ દ્રાવણ માટે કઈ શરતનું પાલન ન થાય? સવાલ એ છે, નીટ 2013નો સવાલ છે, બરાબર. આદર્શ દ્રાવણ માટે કઈ શરતનું પાલન ન થાય? તો આપણને પહેલાં શરત કઈ પાલન થાય એ ખબર હોવી જોઈએ. તો આપણને ખબર છે એ વચ્ચે જે આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ જોવા મળે તે જ એ અને બી વચ્ચે જોવા મળે. ડેલ્ટા V = 0 હોય, ડેલ્ટા H = 0 હોય, ડેલ્ટા P = 0 હોય, રાઉલ્ટના નિયમનું પાલન થતું હોય. આ બધા જ ટર્મ એન્ડ કન્ડિશન કોના છે? રાઉલ્ટના નિયમના છે. બટ આપણે વાત કરેલી ડેલ્ટા S = 0 હોય પણ ખરું, અને ડેલ્ટા S = 0 પણ હોય, બરાબર. તો ડેલ્ટા S બરાબર 0 થાય નહીં. આપણે એ બાબત થિયરીના કન્સેપ્ટમાં પણ જોઈ લીધી. કઈ રીતે? જુઓ તો અહીં ડેલ્ટા એસની વેલ્યુ 0 હોતી નથી. ડેલ્ટા એસની વેલ્યુ કેવી હોય છે? = 0 હોય છે. ડેલ્ટા જીની વેલ્યુ કેવી હોય છે? = 0 હોય છે. તો તે સમયે આદર્શ દ્રાવણ હોય ત્યારે ડેલ્ટા એસ અને ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય 0 હોતું નથી. તો અહીં આપેલું છે કે કઈ શરતનું પાલન ન થાય? તો આ બધી શરતનું પાલન થાય, પરંતુ ડેલ્ટા એસ = નું પાલન થશે નહીં, એટલે સાચો જવાબ થશે આપણો બી. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ વાત કરીશું. આદર્શ દ્રાવણ માટે કોનું મૂલ્ય 0 ન થાય? અગेन सवाल वही, बराबर. रिश्ता वही, अब सोच कैसे नहीं होती है देखते हैं. AIPMT 2015નો સવાલ છે, 2013નો છે, 2015નો સવાલ છે. સેમ આદર્શ દ્રાવણનો સવાલ છે. અહીં ડેલ્ટા S આપેલું છે, અહીં ડેલ્ટા V મિશ્રણ બરાબર 0 થાય, યસ આદર્શ દ્રાવણ માટે 0 થાય. ડેલ્ટા S 0 થાય, યસ આદર્શ દ્રાવણ માટે 0 થાય. ડેલ્ટા P 0 થાય, યસ આદર્શ દ્રાવણ માટે 0 થાય. બટ ડેલ્ટા S નું વેલ્યુ 0 થાય નહીં. અહીં ધ્યાનથી જોઈ લો તો ઓપ્શન ઓલમોસ્ટ સેમ છે, બરાબર. ઓલમોસ્ટ સેમ છે. 2013માં જેવો સવાલ પૂછાયો એવો જ સવાલ 2015માં પૂછાયો. કન્સેપ્ટ વહી, ક્વેશ્ચન નયા, બરાબર. ચલો 2016ની વાત કરીએ. નીટ 2016નો સવાલ છે. આદર્શ દ્રાવણ માટે કયું વિધાન ખોટું છે? આદર્શ દ્રાવણ માટે કયું વિધાન ખોટું છે ટાઈપનો સવાલ આપણે જોવાનો છે. અને વિધાનમાં ડેલ્ટા P = 0 આ તો સાચું છે. ડેલ્ટા H = 0 આ પણ સાચું છે. ડેલ્ટા G = 0 આ સાચું નથી મિત્રો. ડેલ્ટા G બરાબર 0 થાય નહીં, બરાબર. ડેલ્ટા S બરાબર 0 ન થાય, ડેલ્ટા G બરાબર પણ 0 થાય નહીં. તો તમારો સાચો જવાબ થશે બી, ડેલ્ટા G મિક્સચર = 0. એક કામ કરીશું મિત્રો, તમારી NCERTની ટેક્સ્ટબુકની અંદર ડેલ્ટા S મિક્સચર = 0 અને ડેલ્ટા G મિક્સચર = 0 આદર્શ દ્રાવણ માટે આપણે લખી લઈશું ત્યાં કે આ બંનેની વેલ્યુ આદર્શ દ્રાવણ માટે 0 થતી નથી, બાકી બધાની વેલ્યુ આદર્શ દ્રાવણ માટે 0 થાય છે. ત્યારબાદ વાત કરીશું નીટ 2016 પછી નીટ 2018ની. અચળ તાપમાને અને દબાણે આદર્શ દ્રાવણ માટે કયું સાચું વિધાન છે? હવે જુઓ 2013માં, 2015માં, 2016માં અને 2018માં કન્સેપ્ટ બધા જ સેમ છે. ધ્યાનથી જોઈ લો. આદર્શ દ્રાવણની કન્ડિશન જ પૂછેલી છે. ડેલ્ટા S મિક્સચર = 0 કયું સાચું વિધાન છે એ તમારે કહેવાનું છે. ડેલ્ટા S મિક્સચર = 0,
डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 અને डेल्टा वी मिक्सचर डज नॉट इक्वल टू 0. तो साचुं विधान कयुं थशे? सी, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0. डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 कारण के डेल्टा एच तो 0 न थाय, डेल्टा जी पण 0 न थाय, डेल्टा वी मिक्सचर डज नॉट इक्वल टू 0 ने ये तो इक्वल टू 0 थाय ने, बराबर. तो चालो जोईए नेक्स्ट एक्जाम्पल. नेक्स्ट एमसीक्यू. नीचेनामांथी महत्तम उत्कलन एजियोट्रॉप द्रावण कयुं छे? हवे महत्तम उत्कलन एजियोट्रॉप माटे एजियोट्रॉप शब्द एटले शुं खबर होवी जोईए? तो एवा केटलाक द्रावणो छे के जे अचर तापमाने उकळे छे ते द्रावणोने एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहे छे. तेमां रहेला घटकोने विभागीय निस्यंदनथी पण तमे सामान्य रीते अलग करी शकता नथी. हवे महत्तम उत्कलन एजियोट्रॉप छे एनो मतलब ए के तमारे मेक्सिमम गरमी आपवी पड़े. हवे मेक्सिमम गरमी क्यारे आपवी पड़े? ज्यारे ए अने बी घटकने मिक्स करवामां आवे, ए अने बी घटकने मिश्र करवामां आवे अने ए अने बी वच्चे आंतराणवीय आकर्षण बळ वधे. कोनी सापेक्षमां? ए नी सापेक्षमां, बी बीनी सापेक्षमां आंतराणवीय आकर्षण बळ वधे. आंतराणवीय आकर्षण बळ वधे एटले सापेक्षमां बाष्प ओછી बने. बाष्प ओછી बने तेना कारणे बाष्प दबाण घटे. बाष्प दबाण घटे तेना लीधे ज्यारे तमे तेनो आलेख ड्रॉ करो छो आदर्श द्रावणना संदर्भमां ते समय आलेख छे ने एनो कर्व आम नीचेनी बाजू मळे अने नीचेनी बाजू तमने कर्व मळे तो नीचेनी बाजू कर्व मळे तेने आपणे ऋण विचलन कहीए छीए. कयुं विचलन कहीए छीए? ऋण विचलन. अने ऋण विचलन जोवा मळे ज्यारे बाष्प दबाण घटे त्यारे घटेला बाष्प दबाणने ऊंचे लई जवा माटे, घटेला बाष्प दबाणने वधु करवा माटे तमारे तापमान वधारवुं पड़े अने आपणे ते समय कहीए छीए के महत्तम उत्कलन बिंदु एजियोट्रॉप छे. महत्तम उत्कलन एजियोट्रॉप छे तेवुं कहीए छीए. कया किस्सानी अंदर? ऋण विचलनना किस्सानी अंदर कहीए छीए के महत्तम उत्कलन बिंदु एजियोट्रॉप छे. धन विचलनना किस्सानी अंदर न्यूनतम उत्कलन बिंदु एजियोट्रॉप होय छे. तो जोईए आपणे कई जग्याए ऋण विचलन जोवा मळशे. ऋण विचलन जोवा मळशे त्यां महत्तम उत्कलन बिंदु एजियोट्रॉप हशे. तो पाणी अने नाइट्रिक एसिड फर्स्ट उदाहरण छे. तो पाणीमां आंतराणवीय हाइड्रोजन बंध जोवा मळतो होय, HNO3 नी अंदर आंतराणवीय आकर्षण बळ जोवा मळतुं होय, पण ज्यारे आ बंने मिक्स थाय छे त्यारे आंतराणवीय आकर्षण बळ द्राव्यने द्रावक करता वधी जाय छे. परिणामे त्यां ऋण विचलन जोवा मळे छे. ऋण विचलनना परिणामे महत्तम उत्कलन बिंदु एजियोट्रॉप जोवा मळे छे. तो 63 नी अंदर ए आंसर थशे. आज प्रमाणेनुं पाणी अने नाइट्रिक एसिड उपरांत तमे विचारी शको पाणी अने HCl तमे विचारी शको, बराबर. फिनोल अने एनिलीन तमे विचारी शको. फिनोल अने एनिलीन छे ते तमे विचारी शको. क्लोरोफॉर्म अने एसीटोन तमे विचारी शको. आ बधा ज ऋण विचलन दर्शावता घटको छे. क्लोरोफॉर्म, एसीटोन वगैरे. ओके, चालो. तो आ थई गयो नीट 2019 नो सवाल. करंट 2019 में पूछायेलो सवाल है महत्तम उत्कलन बिंदु एजियोट्रॉपनो. भविष्य में न्यूनतम उत्कलन बिंदु एजियोट्रॉपनो सवाल पण पूछाई शके छे. चलो नेक्स्ट AI-EEE 2002 नो सवाल है. हवे अहीं सुधी नीटना सवाल पूरा थया. नीट 2019 सुधी. हवे AI-EEE ना सवाल शरू थई रह्या छे. घटक ए अने बी नुं मिश्रण ऋण विचलन दर्शावे छे. ऋण विचलन दर्शावे छे तेवुं कही दीधुं. तो कई कंडीशननुं पालन थाय? तो एक कंडीशन तो मैं कही दीधी. ऋण विचलन क्यारे होय? तो ए अने बी करता ए बी में जोवा मळतुं आंतराणवीय आकर्षण बळ केवुं होय? प्रबळ होय. तो ए बी नुं आंतराणवीय आकर्षण ए अने बी आंतराणवीय आकर्षक करता प्रबळ छे. एक तो डी ऑप्शन तमारो साचो थशे. बीजी बाबतो कई हती? तो डेल्टा एच लेस देन 0 होय, डेल्टा वी लेस देन 0 होय, डेल्टा पी लेस देन 0 होय, बराबर. आ बधुं ज लेस देन 0 होय. तो अहीं तमे कंडीशन जोशो तो डेल्टा वी मिक्सचर ग्रेटर देन 0 छे, डेल्टा एच मिक्सचर लेस देन 0 छे. तो अहीं बे ऑप्शन साचा थशे. बी साचो थशे अने डी पण साचो थशे. सी ऑप्शन जोई लईए. तो ए आंतराणवीय आकर्षण ए बी अने बी करता नबरू होय तो भाई ऋण विचलन ना जोवा मळे ते समय तो धन विचलन जोवा मळे. जोईए नेक्स्ट एमसीक्यू धन विचलन नो ज छे. नीचेना पैकी कई जोड़ी राउल्टना नियम में धन विचलन दर्शावे छे? हवे धन विचलन क्यारे जोवा मळे तेनो पण एक फंडा छे, तेनो पण एक आइडिया छे, तेनो पण एक लॉजिक छे. ते लॉजिक आपणे सौथी पहेला जोई लईए. ओके, तो आपने ख्याल है कि धन विचलन जोवा माटे जे हमणां जे आपणे ग्राफनी बात करी ते ग्राफनी अंदर आ टाइपनो एक ग्राफ हशे. ए ग्राफनी अंदर बाष्प दबाण वधु मळवुं जरूरी है. तेनो मतलब कि ग्राफ अहीं ऊंचो आवे. बाष्प दबाण वधारे क्यारे मळे? घटक कणो जल्दी छटकी जाए त्यारे. घटक कणो जल्दी क्यारे छटकी जाए? अंतराणवीय आकर्षण बळ ओछुं होय त्यारे. अंतराणवीय आकर्षण बळ ओछुं क्यारे होय? ज्यारे एड थतो घटक
એ જૂના બોન્ડિંગને તોડી નાખે ત્યારે. હવે પાણી અને HNO3ની હાલ વાત કરી તો તેમાં તો આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ વધુ જોવા મળે છે. પાણી અને HClની વાત કરી તેમાં પણ આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ વધુ જોવા મળે છે. ક્લોરોફોર્મ અને એસિટોન તો ફર્સ્ટ ક્લાસ હાઇડ્રોજન બંધ બનાવે છે. CH3CO CH3 અને CHCl3 અહીં તો હાઇડ્રોજન બંધનું નિર્માણ થાય છે. તો અહીં બી આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ વધુ છે. બટ આલ્કોહોલમાં જ્યારે બેન્ઝીન ઉમેરો તો ROHના જે ઘટકો છે તે ઘટકોમાં જોવા મળતો જે હાઇડ્રોજન બંધ છે તે હાઇડ્રોજન બંધને તોડી નાખે તેના લીધે ખલેલ પહોંચાડે તેના લીધે ઘટકો જલ્દી છૂટા થઈ જાય તો બાષ્પ દબાણ વધુ જોવા મળે તો ધન વિચલન થતું જોવા મળે. એનો અર્થ એ થયો કે ફાઇનલ આન્સર કયો થશે? બી ઇઝ ધ રાઇટ આન્સર. આ બધાની અંદર કયું વિચલન જોવા મળશે? ઋણ વિચલન, માઇનસ વિચલન. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ MCQ તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. MCQ છે AI EEE 2009માં પૂછાયેલો એન હેપ્ટેન અને મિથેનોલ. ફરીથી કોણ છે? એન હેપ્ટેન અને મિથેનોલ ના મિશ્રણથી એન હેપ્ટેન મિથેનોલમાં હાઇડ્રોજન બંધ છે, હેપ્ટેનમાં હાઇડ્રોજન બંધ નથી. દ્વિઅંગી દ્રાવણ બનાવે છે. તો દ્રાવણમાં સ્વભાવને અનુલક્ષીને નીચેના પૈકી કયું વિધાન સાચું હશે? મિથેનોલ એ આલ્કોહોલ છે. તો આલ્કોહોલમાં અગેન હમણાં જણાવ્યું તેમ હાઇડ્રોજન બંધ આવેલો હોય અને જ્યારે તેમાં અધ્રુવીય દ્રાવક એડ થાય ત્યારે હાઇડ્રોજન બંધ તોડી નાખે તો બાષ્પ દબાણ વધે તો ધન વિચલન જોવા મળે. તો એક તો આદર્શ દ્રાવણ તો બનતું નથી, એટલે કે બિન આદર્શ દ્રાવણ હશે અને બીજું ધન વિચલન હશે. બિન આદર્શ દ્રાવણ અને ધન વિચલન આ રહ્યું. ઓકે, આ રીતના સવાલમાં આ સિરીઝની અંદર ભવિષ્યમાં જોઈશું ઉત્કલન બિંદુ અને ઠાર બિંદુના ક્વેશ્ચન. જય હિન્દ, જય ભારત, જય શ્રી કૃષ્ણ.